Hi, my name is Shweta Ratanpura. I was participating in the World Skills 2019, which was being held in Kazan, Russia. World Skills is a skill Olympics for which is participated by over more than 63 countries. The competition has been happening for more than 30 years, but India just started taking part in 2007. Since then, this year India has actually won 1 gold, 1 silver, and 2 bronze medals, and 15 medallions of excellence, which has been the best so far. World Skills there are at least 60 different skills like mobile robotics, bricklaying, creative arts like graphic design, which is my skill. You have 3D digital game art. You have service skills like beauty therapy and hairdressing. So there are a multitude of skills, and every competitor which went there has been selected from India, who's the best from their field, and has been training for more than a year just to represent India at this global platform. And to just go there, wear the India jersey, has been such a proud moment, and it's been an amazing experience. I would like to thank NSTC, which is the National Skill Development Council, and MESC. They have been the main supporters for us, the main sponsors for us, for actually funding our training, our stay, sending us abroad for all these competitions, and to Mr. Satish Narayanan, who's the official expert for graphic design technology. So this journey so far has been very hectic. My training used to happen 6 days a week for 8 to 10 hours a day, and other than that there was a special focus on my physical health, on my mental health. So I used to exercise, I used to attend yoga classes and other things apart from specific skill training for my particular skill. And I went there, and there was 4 days of competition, which was over 22 hours, and within that you have different modules. It works differently for all skills, but for my skill there's a new module every day, and there's like 100 scale marking. So I won the bronze, and I just missed the gold by 2 marks, and I really wish I could have aced that, and I really hope I can help the next competitor win a gold for India and stand like me but prouder. Thank you. कझान येथील झालेल्या वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये श्वेता रतनपुरांनी आत्ता ग्राफिक डिझाईन टेक्नॉलॉजीमध्ये ब्रॉन्झ मेडल मिळवलेलं आहे. वर्ल्ड स्किल ही दर 2 वर्षाला होते. इट्स लाईक आपल्या स्पोर्ट्सचे जे ऑलिम्पिक्स होतात असेच स्किलचे एक ऑलिम्पिक्स आहे, आणि एकदम वेगळ्या स्तरावरती होतं. कदाचित त्याबद्दल फार काही आपल्या देशात अजून जागरूकता नाही आहे, पण ही अगदीच अनोखी एक कॉम्पिटिशन आहे ज्याच्यात प्रत्येक कॉम्पिटिटर, माझी श्वेता म्हणा किंवा माझे ब्रिकलेअर म्हणा, हा एक सचिन तेंडुलकर आहे जो देशाकरता ते जाऊन त्याचं जीवाचं रान करून आपल्या 22 तासात तो आपल्या देशाकरता मेडल विन करण्याकरता प्रयत्न करतो. आणि तिथे अनेक देश असतात, म्हणजे जवळजवळ 35 एक देश त्या कॉम्पिटिशनमध्ये असतात, आणि त्यांच्याबरोबर खांद्याला खांदा लावून त्यांच्या विरुद्ध जिंकावं हा मोठा एक क्षण असतो. आणि त्याला जेव्हा त्या मुलीला एक ब्रॉन्झ मेडल ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती मिळतं, तर खरंच जे असणार तिथे बघणारे लोक, म्हणजे आम्ही होतो तिथं, तर एक वेगळा आनंद आणि स्वतःच्या बाबतीत आणि देशाच्या बाबतीत स्वाभिमान जागा होतो की भारत काहीही करू शकतो. आणि गेल्या काहीच वर्षापूर्वीपासून आपण हा कॉम्पिटिशनमध्ये भाग घ्यायला लागलो आहोत, आणि लोकांच्या तोंडात, म्हणजे बाकीच्या देशांच्या लोकांच्या तोंडात बोटं घालायला लागली की भारत एवढ्या लवकर असे मेडल्स कसे जिंकतो. आपल्याला गोल्ड मेडलसुद्धा पहिल्यांदा वॉटर टेक्नॉलॉजीमध्ये पार्टिसिपेट करून मिळालं आहे, आणि भारत माझ्या हिशोबाने पुढच्या काही वर्षात नंबर 1 होऊ शकतं आहे. आपण अनेक भयंकर स्किल्ड आहोत, फक्त त्याला वेळ देणं किंवा त्याला ॲड्युक्वेट ट्रेनिंग मिळणं याची कमतरता आहे. पण सतीशच्या बाबतीत मी नक्की म्हणेल की सतीशने या रेखाला एवढं छानपणे घडवलं आहे, आणि खरं तर तिला गोल्ड मेडलच मिळायला पाहिजे होतं, पण काही ते योगाच्या गोष्टी असतात किंवा त्यावेळी घडलेल्या लहानच्या चुकामुळे तिला ब्रॉन्झ मेडल मिळालं. श्वेताचं आणि सतीशचं मी म्हणजे मनपूर्वक कौतुक करतो की आपल्या देशाकरता त्यांनी एवढा मोठा मान मिळवलेला आहे. आणि मी 100% माझा विश्वास आहे की शांघाईत ही दोघं किंवा पुढचाच कॉम्पिटिटर सतीश त्याला ट्रेन करून गोल्ड मेडलच आणेल.
या पार्श्वभूमीवरती आम्ही समाज संपवतो. थँक्यू. मेरा नाम सतीश नारायणन. मैं श्वेता रतनपुरा जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो उनका ट्रेनर हूँ मैं. एक्चुअली एक्सपर्ट बोलते हैं हमारा ये स्किल्स इसमें. तो मैं काफ़ी इस इंडस्ट्री में कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस हूँ. ग्राफिक डिज़ाइनर, तो फिर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स. तो मेरा मास्टर MFA ग्रेजुएशन होने के बाद इस फील्ड में इतना साल का एक्सपीरियंस है. तो ये जो वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल है, मैं 2013 से इसमें जुड़ा हुआ हूँ. तो ये हर 2 साल में एक बार होता है. तो 2013 में पहली बार हमारा लाइप्जिग जर्मनी में हुआ था. उसके बाद 2015 और उसके बाद 2017 15 sao Paulo ब्राज़ील में हुआ, 17 अबू धाबी में हुआ, अब ये 19 रशिया में हुआ है. सो इस एक स्किल है ग्राफिक डिज़ाइन स्किल्स में हम कंटिन्यूसली मेडलियन ऑफ एक्सेलेंस जीत के आ रहे हैं. तो पहली बार है इस 2019 में हम मेडल जीत के आया. तो ये कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कम से कम 35 कंट्री से नेशनल चैम्पियंस इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं. सो वो जो नेशनल चैम्पियंस है, हर कंट्री एक एक कैंडिडेट को कम से कम 2 साल से 3 साल तक तैयारी करते रहते हैं एक्चुअली. सो इसमें जीतना इतना आसान नहीं है. हमारा जो स्किल इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर जी का स्किल इंडिया स्किल एंड एंटरप्रेन्योर मिनिस्टर के अंडर आता है ये. सो NSDC एंड MESC. सो NSDC नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड MESC इज़ अ सेक्टर स्किल्स काउंसिल है. सो उनके अंडर हम लोग ये पूरा ऐसा कॉम्पिटिशन्स का करते हैं. सो इस कॉम्पिटिशन एक्सपोजर के लिए हमको काफ़ी इंटरनेशनल कंट्री को भी भेजा गया है, क्योंकि वो थोड़ा प्रैक्टिस आने के लिए कैंडिडेट को फियर करने के लिए. इससे पहले हम लोग इटली जाके आया, उसके पहले हम लोग हंगेरी जाके आया. सो ये जो कॉम्पिटिशन्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में प्रैक्टिस करते करते अभी फाइनल नेशनल वर्ल्ड स्किल्स में अच्छा परफॉर्मेंस देने का एक मकसद मिला. सो अगला बार अभी 2021 में होने वाला है, तो चाइना में होने वाला है. तो इस सब जितना भी स्किल्स है सब उम्मीद रखेंगे हम लोग बहुत मेहनत करके जितना हो सकता है. इस बार एक ही गोल्ड लेके आया, तो अगला बार हम तो कम से कम 10-15 गोल्ड का उम्मीद कर रहे हैं. तो उसके हिसाब से हम लोग बहुत मेहनत भी कर रहे हैं. ज़रूर लेके आएंगे कंट्री के लिए. थैंक यू.